شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی طرف کیا، اور قرآن کو سیکھنے کی برکت سے، سمجھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری لائف میں بہت سارے معجزات کیے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے میری زندگی میں کس طرح سے مدد کی اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی زندگی کچھ ٹف ٹائم کو کیسے فیس کرا، اور اللہ کی مدد کیسے ملی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور ذکر سے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی، اور الحمدللہ میں وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا جو میں نے مانگا تھا۔ الحمدللہ جو میرا کبھی خواب تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اس طرح سے بدلا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اس قرآن کی بدولت وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک سی نہیں رہتی۔ کبھی ہم کو بہت خوشی ملتی ہے تو کبھی بہت غم بھی ملتا ہے۔ یہ سب ایک زندگی کا حصہ ہے نا۔ کبھی کسی کی زندگی کو دیکھ کر خود کو احساس میں مبتلا نہ کریں، احساس کمتری میں نہ ہو مبتلا، اور وہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو وہ صرف دولت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمارے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالتا ہے، اس کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اولاد کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ دین کی سمجھ مل جانا بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ کو یہ مل جاتا ہے نا، دین کی محبت مل جاتی ہے، تو آخرت ہی نہیں سنورتی ہے۔ اس سے خالی آخرت میں بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اس سے وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہی عزت، شہرت، کامیابی، آپ کی ہر ضرورت اور ہر حاجت کا پورا ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا کرتے ہیں، جب آپ اپنے رشتہ قرآن سے مضبوط کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس کے لیے قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے جو بھی مانگا یا دل میں کسی چیز کا صرف خیال ہی آیا، وہ پل بھر میں پورا ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کیا، اور میں حیران رہ جاتی۔ اور اللہ پاک جو ہے نا، قرآن پاک کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہیلنگ پاورز ہیں، جو ہم لوگ بالکل ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں قرآن کو۔ ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جنریشن ہے نا، ہمارے پاس لاجک تو آ گئی ہے ہر چیز کی، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاجک سیکھتے سیکھتے نا ہم اپنے ایمان سے، دین سے، قرآن سے بہت دور ہو گئے، اپنے اللہ سے بہت دور ہو گئے۔ پر مجھے یہ یقین ہے کہ آپ سب مجھ سے یقیناً بہت زیادہ بہتر ہو گئے ایمان میں۔ لیکن میں یہ صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا سکون صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ پلیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب تم مجھے یاد کرتے ہو، تم میرا ذکر کرتے ہو نا، تو میں بھی یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجمع میں میرا ذکر کرتے ہو نا، تو میں تمہارا فرشتوں کی، یعنی کہ تم اس سے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی میں نا، 24 گھنٹے کی زندگی ہے نا، اس میں تھوڑا سا وقت، یعنی کہ 10 منٹ صبح و شام ضرور نکالیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور بہت زیادہ آپ کو سکون ملے گا۔ اور اس سے بتائیں اپنا دل کا حال۔ لوگوں کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ سن لیں گے، ایک بار سن لیں گے، 2 بار سن لیں گے، 3 بار سن لیں گے، چوتھی بار
मुँह बनाएंगे 5वीं बार। खुद भी हमको भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि अगर हम कोई इंसान आता है हमसे एक बार वही बात कहता है, 2 बार कहता है, 3 बार कहता है, 4 बार कहता है, 5वीं बार ना हम लोग उसका उकसा जाते हैं ना कि अरे भाई तुम्हारा तो रोज़ का यही है। तो मगर अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसी ज़ात है कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला को जब अपने दिल का हाल बताते हैं ना, 1 बार बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार बताएं, वो सुनते हैं। और क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं कुरान में, हम सुनते हैं, हम जानते हैं जो तुम मुझसे कहते हो। तो बेशक हमें सबसे ज़्यादा किससे कहना चाहिए, हम अल्लाह ताला को बताएं। हमें उठना चाहिए, वज़ू करें, कोई परेशानी या मसला है तो हम जो है कुरान हमें बता रहा है कि सब्र और नमाज के ज़रिए मदद लो। पर हमारे ऊपर ये भारी है, मगर जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते होंगे ना उनके लिए भारी नहीं है। वो उठेंगे, अल्लाह वज़ू करेंगे और नमाज़ बिछा करके ना अल्लाह ताला के सामने अपनी फ़रियाद करेंगे, रो रो के अपने दिल का हाल बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब ऐसा करेंगे ना तो यकीनन आपको लगेगा कोई है आपको जो थपकी दे रहा है, आपको जो है जो आपको थपथपा रहा है, कह रहा परेशान मत, तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूँगा। ऐसा होता है, मुझसे मेरे साथ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सजदे में सिर रख कर के देखें तो ये ना सोचें कि मैं सजदे में सिर रख रहा हूँ, ये सोचें कि मैं अल्लाह ताला के गोद में, अल्लाह ताला के कदमों में सिजदा कर रही हूँ, उनके सजदे में सर रख के रो रही हूँ और अपना मसला बताएं। इंशाअल्लाह देखिए कैसे अल्लाह ताला आपका हल करेंगे मसला, जो भी मसला होगा। दुनिया वालों से बताने के बजाय अगर आप किसी इंसान को राज बताते हैं अपना तो वो सुनेगा। अब आपको ये डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जा किसी और को बता दे, पर अल्लाह सुब्हान व तआला की वाहिद साथ ऐसी है कि जिससे आप अपना राज भी बताएंगे ना तो वो राज ही रहेगा। आपको किसी तरह का डर नहीं फ़ील होगा, आपको किसी तरह का कोई डर नहीं लगेगा। और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका वो मसला भी अल्लाह सुब्हान व तआला सुलझा देंगे, हल कर देंगे, आपको दिली सुकून देंगे। और आपका जो है ना, आप उनको अपना अल्लाह सुब्हान व तआला को ना अल्लाह आपको अपना दोस्त बना ले। ये सोचिए कि कोई नहीं, अल्लाह ताला सबसे परफेक्ट दोस्त है। कोई भी आपका इतना अच्छा दोस्त नहीं हो सकता जितना अल्लाह ताला आपके दोस्त बन सकते हैं अच्छे। आप अल्लाह ताला से दोस्ती कर ले, लगा ले, तो अल्लाह ताला देखें आपकी कैसी मदद करते हैं, आपके सारे मसले चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने ईमान को तरोताज़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और एक और सूरह है जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है और मेरी बहुत सी दुआएं उससे अल्लाह ताला ने कबूल फ़रमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तो मुझे कुरान के बारे में इतना पता भी नहीं था, और तो जो है मुझे मेरी जो उस्तादा थी, टीचर थी ना, उनकी मैम की अम्मी ने मुझे पढ़ने को बताया कि मेरा जो है ना एक बार लॉस हो गया था मैथ की वजह से। तो उन्होंने कहा देखो तुम परेशान ना हुआ करो, तुम यासीन शरीफ पढ़ो, और ये सूरह यासीन शरीफ ने कुरान का दिल है, और इसको पढ़ो और इंशाअल्लाह दुआ करो, देखना अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ करेंगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली। उन्होंने मुझे बताया कि सुबह के वक्त 10 बजे तक के पढ़ लिया करो, तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको पढ़ा, और मैं जब स्कूल में होती थी ना तो उस टाइम पे भी मैं ना उसको अपने पास रखा। छोटी सी किताब थी यासीन की, तो मैंने उसको, मैं स्कूल में होती तब भी मैं वहाँ पर भी उसको पढ़ करके ना, जब मेरी बेचैनी होने लगती तो मैं उसको पढ़ करके अल्लाह से दुआ करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बार मेरा हाईएस्ट मार्क्स से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फ़रमाई। जब मैं यहाँ पर आती थी कि इन्नमा अम्रु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, तो ना ये यासीन की जो है ना 82 आयत है। तो जब मैं इसको पढ़ती ना तो यहाँ पे मैं आकर के बहुत रोती थी, अल्लाह ताला से कहती थी अल्लाह वो जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है ना उसे इतना फ़रमा देता है, काफ़ी है कि वो हो जा, और उसी वक्त हो जाती है। तो बस मैं यहीं पे कहती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी और कहती थी कि या अल्लाह आसमानों ज़मीनों को पैदा किया है और उन आप हर चीज़ पर कादिर हैं, बेशक तू ही पैदा करने वाला है। और आप तो जब ये कहते हैं ना किसी चीज़ का इरादा करते हैं ना कि हो जाए तो वो फॉर्म फ़ौरन हो जाता है। तो बस यहाँ पे इस आयत पे आकर के मैं अल्लाह ताला से रो रो करके दुआएं करती थी। वो हिस्सा मेरा कुरान का भीग भी गया था, और आज भी मैं उसको देखती हूँ तो भीगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अल्लाह ताला ने मेरे बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए। और इसके अलावा भी मैंने जो भी दुआएं अपनी ज़िंदगी में इसको पढ़ कर के की है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआएं, सारी परेशानियां अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रहमत से दूर करी हैं और पूरी की हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जब यासीन शरीफ से वो इंसान सुबह पढ़ लेता है ना तो उसकी जितनी भी हाजात होती है ना अल्लाह की रज़ा के लिए, मगर आपको नियत करना है ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं यासीन शरीफ पढ़ रही हूँ, और उसके बाद
اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جب میں یہاں پہ آتی تو میں اس کو یہاں پہ سمجھ کے پڑھتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری لائف میں معجزات کیے بہت سارے، تو اس لیے اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل فرمائیں اور اپنے آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دکھیں، اور مجھ جیسی گناہ گار بندی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کریں اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اللہ، اگر میری بات آپ کو کوئی بھی بری لگی ہو، نہ سمجھ میں آئی ہو، تو اس کے لیے بھی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں نے جو ہے میری ویڈیو کو سنا اس کے لیے بھی، اور آپ کو ذرہ برابر بھی اس سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ، اور آپ کو لوگوں کے کمنٹس آتے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو میری ویڈیو تو اللہ کی رضا کے لیے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریے گا، پتہ نہیں کسی کی بھی ہیلپ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے سے قریب ہو جائے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دوسروں سے شیئر ضرور کیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔